Hi, good morning everybody. Today we want to discuss about hydrosphere. Okay. In last class we discussed about landforms. What are the different types of landforms like mountain, plateau and plain. Now here we want to discuss hydrosphere. The hydrosphere consists of the water zone and below the surface of the earth as well as in the atmosphere. Underline that. Hydrosphere consists of the waters on and below the surface of the earth. On and below the surface of the earth. ഭൂമിക്ക് മുകളിലും അടിയിലും. Okay. Listen. Water on and below the surface of the earth as well as in the atmosphere. Okay. Water ഭൂമിക്ക് മുകളിലും അടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that is the atmosphere. It includes the oceans, seas and rivers. ഇതൊക്കെയാണ് include ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Ocean, seas, rivers, lake and ice sheet. Ocean, seas, rivers, lake, ice sheet. Okay, ocean, seas, rivers, lakes and ice sheet. Underline that. The underground water and the water vapor in the atmosphere. In the underground water and water vapor in the atmosphere. That also include underground water and okay. Underground water and water vapor is also included. Underground water and water vapor. Okay. While oceans and seas have salt water, rivers have fresh water. നമുക്കറിയാം ഓഷ്യനിലും സീയിലൊക്കെ എന്താണ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണല്ലേ, ഉപ്പ് രസമുണ്ട്, ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് അല്ലേ. ബട്ട് റിവേഴ്സ് ദർ ഈസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. എന്നാൽ പുഴകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നദികളിലുള്ളത് എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 4 oceans. ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 oceans. പ്രധാനമായിട്ടും 4 oceans ആണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പസഫിക്, അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്. ഓക്കെ. പസഫിക്, അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ, ആർട്ടിക്. Okay, these are the 4. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. Okay, Pacific, Atlantic. Firstly, we discuss about Pacific Ocean. Okay, here listen: Pacific, Atlantic, Indian and Arctic. Together these constitute more than 90% of total area covered by water. 90% of total area covered with water. Most of the southern hemisphere is covered by oceans and seas. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് southern hemisphere ഉം northern hemisphere. Okay, listen, suppose here, from here to here, that is called southern hemisphere. Here to here, it is called northern hemisphere. Most of the southern hemisphere covered with water. That means here is oceans and seas. Therefore, the hemisphere is often called water hemisphere. അതുകൊണ്ട് തന്നെ hemisphere എന്ത് പേരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? Water hemisphere, especially southern hemisphere, because there is most of the area oceans and seas. Then Pacific Ocean. Then we want to discuss about Pacific Ocean. This is the largest ocean of the world. All of you underline that. Pacific Ocean is the largest ocean of the world. Which is the largest ocean of the world? Pacific Ocean. What is the speciality of Pacific Ocean? Largest ocean of the world. It is spread over almost 1/3 of the globe. The globe നോക്കുകയാണെങ്കിൽ almost 1/3 of the globe, that is the Pacific Ocean. അല്ലേ, ഗ്ലോബിൻ്റെ 1/3 പാർട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Pacific Ocean ആണ്. All of you look here. Here is the Pacific Ocean. 1/3 പാർട്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Pacific Ocean ആണ്. Can you see here the Pacific Ocean? Okay.
Then it is spread over almost one-third of the globe. A little less than half of the total area under oceans and seas is covered by it. The greatest depth of the Earth's surface, which is the Mariana Trench, lies under this ocean. Okay, listen. Here, a little less than half of the total area under oceans and seas is covered by it. The greatest depth of the Earth's surface, which is the Mariana Trench, lies under this ocean. Under this ocean, that is the Mariana Trench. Okay. The shape of the Pacific Ocean is nearly circular. In the Pacific Ocean, the shape is circular shape. Okay. That is, on one side lies Americas and on the other Asia and Australia. In the north, it is linked to the Arctic Ocean. In the south, the Pacific Ocean is largely open. Here, it merges into Atlantic and the Indian Ocean. Listen, here we discuss about the Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean of the world. It is spread over almost one-third of the globe. A little less than half of the total area under oceans and seas is covered by it. The greatest depth of the Earth's surface, which is in the Mariana Trench. Greatest depth of the Earth's surface, that is the Mariana Trench. That is ocean, Pacific Ocean. That lies under this ocean. The shape of the Pacific Ocean is nearly circular. Pacific Ocean shape is circular shape. Then on one side lie the Americas and on the other Asia and Australia. One side is America and another side is Asia and Australia. In the north, it is linked to the Arctic Ocean. North is linked to the Arctic Ocean. South, the Pacific Ocean is largely open. South is open. Here it merges into Atlantic and Indian Ocean. Now, what is merged Atlantic Ocean and Indian Ocean? Then we want to discuss about the Atlantic Ocean. Okay, Pacific Ocean is over, then Atlantic Ocean. This is the second largest ocean of the world. Our first largest ocean of the world, that is the Pacific Ocean. Second largest ocean, that is the Atlantic Ocean. But its area is half that of the Pacific Ocean. Shading area in the Pacific Ocean. The shape of this ocean resembles the letter of yes. The shape of the yes shape. To the north, it merges into the Arctic Ocean. North is the Arctic Ocean. To the south, it extends up to Antarctica. South is Antarctica. It is bounded on the west of the North America and South America, and is on the east by the west of the North America. Okay. It is bounded on the west by North America and the south on the east by the here is Africa. Okay, Europe and Africa. Then the coastline of the Atlantic Ocean is quite irregular. Okay, the coastline is irregular, hence very longer. This irregular coastline has provided ideal coastline for the port and harbour. Irregular ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ideal for port അല്ലേ, തുറമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖമാണ് അല്ലേ. കപ്പലൊക്കെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടും സീ പോർട്ടൊക്കെ ഇട്ടില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള സീ പോർട്ട് അതാണ് തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് that provided here is. The coastline has provided ideal location for port and harbour. Thus, the Atlantic is the busiest ocean from the point of view of trade. അപ്പോൾ കച്ചവടത്തിൽ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ Atlantic Ocean ആണ്. Okay, is it clear? Then we want to discuss about Indian Ocean. What is the next one? Indian Ocean. This ocean covers about 1/5 of the total area under the ocean and sea. Like 1/5 of the total area under the ocean and seas. Ocean and sea നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/5 of the total area cover ചെയ്തത് Indian Ocean ആണ്. The shape of this ocean is almost triangular. അല്ലേ, ഏകദേശം ഒരു triangular shape ആണ്. Pacific Ocean ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ nearly
നിയർലി സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ എസ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ the shape of this ocean is almost triangular. In the north, it is bounded by the continent of Asia. India is located at the head of this ocean. Okay, India is located at the head of this ocean. ഈ ഓഷ്യൻ്റെ ആണ് ഏത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ദെൻ in the south, the Indian Ocean is wide open. Africa and Australia are to the west and east of this ocean respectively. Okay, west Africa and Australia. Okay, west and east, east to west. Then Arctic Ocean. All of you listen here. Just by heart, what are the important oceans? That is the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Arctic Ocean. Then you want to study about which is the largest ocean, that is the Pacific Ocean, which is the second largest ocean, that is the Atlantic Ocean. Then what is the shape of Pacific Ocean? Here is circular shape. Atlantic Ocean shape, yes, letter S shape. Indian Ocean shape, triangular shape. Okay, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. The Arctic Ocean, this lies to the north of the continents of the North America, Europe and Asia. Okay, Arctic Ocean അത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് നോർത്ത് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും. It is actually located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. Okay, it is actually located in the Arctic Circle. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക് സർക്കിളാണ് and surrounds the North Pole. On account of its closeness to the North Pole, it remains covered with a thick sheet of the ice throughout the year. Okay, listen. On account of its closeness to the North Pole, North Pole closeness on തന്നെ it remains covered with a thick sheet of ice throughout the year. എന്താണ് വർഷം മുഴുവനും ഐസ് ഷീറ്റ്, thickness ഐസ് ഷീറ്റ് ആണ് അവിടെ. Apart from these four oceans, there is the Southern Ocean or Antarctic Ocean, which is surrounded the continent of Antarctica. ഈ 4 പ്രധാന ഓഷ്യന് പുറമെ ഇവിടെ ഒരു അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ഉണ്ട്, which is surrounded the continent of Antarctica. It is formed by the merging of the Pacific, Atlantic and the Indian Ocean. ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലും പസഫിക് ഓഷ്യനിലും മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണ്. On account of extremely low temperature, a large part of it remains frozen throughout the year. ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ അവിടെ എന്താണ് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ, മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കട്ടകളായിട്ടാണ് അത് മൂടിക്കിടക്കുന്നത്. സാൾട്ട് വാട്ടർ മാസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓഷ്യൻസ് ആർ കാൾഡ് സീ. ഇനി എന്തായിട്ടുള്ളത്? സാൾട്ട് വാട്ടർ മാസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓഷ്യൻ. ഓഷ്യൻസിലുള്ളതിനേക്കാൾ സാൾട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീ എന്ന് പറയുന്നത്. എ സീ മേ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സം ഓഷ്യൻ എൻക്ലോസ്ഡ് പർട്ടിക്കുലർലി ബൈ ലാൻഡ്. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്തുമായിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? സീ മേ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സം ഓഷ്യൻ. ചില ഓഷ്യൻ്റെ പാർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സീ എന്നത്. അത് എന്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും? ലാൻഡുമായിട്ട്. Then the Arabian Sea and the North Sea are the example of this kind. Some seas may be completely enclosed by land. ചില സീ എന്തായിരിക്കും മുഴുവനായിട്ടും എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ലാൻഡ്. ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും കരഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും, നടുക്കായിരിക്കും സീ ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് സീ ആൻഡ് കാസ്പിയൻ സീ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് സീ, കാസ്പിയൻ സീ. All of you listen here. Now here we discussed about the important oceans. Firstly we discuss about 4 important oceans, that is the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. Finally we discuss about the that is here Antarctica. Listen, Antarctic Ocean's speciality that completely merged under 3 Pacific, Indian and Atlantic Ocean. And another speciality, most of the year it remains frozen throughout the year. അല്ലേ, throughout the year ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ് എന്നുള്ള ഐസ് കട്ടകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഉരുകി വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, that only. Then we want to discuss about atmosphere.
Hi, good morning to all. Welcome back to geography class. Okay, in last class we discussed about different types of ocean like Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and also there is Antarctic Ocean. Okay, that means that is mainly included the hydrosphere. Today we want to discuss about another topic, that is atmosphere. What is today's topic? Atmosphere. Have you any idea about atmosphere? Okay, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Our earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. Underline that. Our earth is surrounded by a layer. അല്ലേ, എർത്ത് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയർ കൊണ്ടുള്ളൊരു ലെയറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ദിസ് ലെയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് മോർ ദാൻ 1000 കിലോമീറ്റർ എബവ് ദ എർത്ത് സർഫേസ്. അത് ഏതുവരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്? എക്സ്റ്റെൻഡ് മീൻസ് വ്യാപിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എബവ് ദ എർത്ത് സർഫേസ്. അല്ലേ, എർത്ത് സർഫേസിൽ നിന്ന് 1000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, മോർ ദാൻ 1000 കിലോമീറ്റർ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട്? Atmosphere. So what is atmosphere? Our earth is surrounded by a layer of air. എയറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൊണ്ട് എർത്ത് എന്താണ് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയണത്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1000 കിലോമീറ്റർ. However, the lower part of the atmosphere close to the earth's surface is much denser than the upper part. In other words, the density of air decreases with height. അല്ലേ, എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് സാന്ദ്രത, അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉയരം കൂടുന്തോറും എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Constituents of the atmosphere. Then we want to discuss about constituents of the atmosphere. Okay. Atmospheric air is a mixture of various gases and dust particles. Atmospheric air, it is a mixture of various gases and dust particles. അല്ലേ, അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പലതരം ഗ്യാസസും പല വിധത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിപടലങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് 78% നൈട്രജൻ, 21% oxygen and 1% consist of argon, carbon dioxide and other gases. Okay, well 78% nitrogen, then 21% oxygen, remaining 1% other gases like argon. Okay, then here is carbon dioxide, and also here is other gases. Okay, now we discuss about the constituents of the atmosphere. Here is we know that the atmosphere there is included different types of gases and also dust particles. Here is 78% of nitrogen included, 21% of oxygen, remaining 1% that is included argon, carbon dioxide and other gases. Okay, the atmospheric gases are essential for life. അല്ലേ, നമ്മുടെ ലൈഫിന് എസെൻഷ്യലാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എസെൻഷ്യൽ? എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ്. ഇറ്റ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ്. നൈട്രജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. അല്ലേ, നൈട്രജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിന് നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ്. This helps plants which provide us food to grow. Okay, listen. Nitrogen is required in various forms to maintain the fertility of the soil. സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിലനിർത്താൻ നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം തന്നെ it helps plants which provide us food to grow.
ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വളരണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം സഹായകമാണ്. വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് അസ് ഫുഡ്. പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്, ഫുഡ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ടു ഗ്രോ. അതിന് വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. പ്ലാന്റ്സിന് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ്, നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ്. ഓക്സിജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രീത്തിങ് അല്ലേ. ഓക്സിജൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർ ബ്രീത്തിങ്. നമുക്ക് ശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ബ്രീത്ത് ഇൻ അല്ലേ, ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു എയർ വരും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സിജനും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമാണ്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹെൽപ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഫുഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആർക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്, പ്ലാന്റ്സിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അല്ലേ. സൺലൈറ്റും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു കീപ് ദ എർത്ത് വാം. അത് മാത്രമല്ല എർത്തിൽ വാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലേ, ചൂട് നിലനിർത്തുന്നതിനും എന്താവശ്യമാണ്, ഓക്കെ, ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Okay, a very small quantity of another gas called ozone is found in the atmosphere. ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേറൊരു ഗ്യാസും കൂടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പേരാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓസോൺ ലെയറിന് സുഷിരം വീഴുമ്പോഴാണ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നിലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും അത് പല ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാനികരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്കിന്നിനൊക്കെ എന്താണ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ. എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അനദർ ഗ്യാസ് കാൾഡ് ഓസോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓസോൺ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അസ് ഫ്രം certain harmful rays present in sunlight. സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഹാനികരമായിട്ടുള്ള, ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ചില റേസുകൾ, രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള പുക, ഈ പൊല്യൂഷനൊക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഓസോൺ ലെയറിന് ഒരു ഹോള് വീഴും, സുഷിരം വീണിട്ട് അതിലൂടെ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ ഇടവരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓസോൺ ലെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്താണെന്നും ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Apart from these gases, there are many others which are found in even smaller quantities. ഈ ഗ്യാസസ് ഒന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഗ്യാസസും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മറ്റൊന്ന് കൂടിയുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വാട്ടർ വേപ്പർ. ദെൻ you know that without this there would be no rain or snowfall. Okay, here വിത്തൗട്ട് ദിസ് ദർ വുഡ് ബി നോ റെയിൻ. ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ച് എന്താണ് ആകാശത്തെത്തി അവിടെ എന്താണത് ക്ലൗഡായിട്ട് മേഘം, ആ മേഘമാണ് പിന്നീട് തണുത്തുറഞ്ഞ് മഴയാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെയുള്ള വാട്ടറൊക്കെ കൂടി വാട്ടർ വേപ്പർ നീരാവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും അത് പിന്നീട് തണുത്തുറഞ്ഞ് താഴേക്ക് റെയിനായിട്ട് വരികയും. അപ്പം റെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പറാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വാട്ടർ വേപ്പർ. ഓക്കെ. Water vapor is also present in the atmosphere. You know that without this there would be no rain or snowfall. Dust particles in the atmosphere are also important because they act as cores around which water vapor condenses. Okay, dust particles in the atmosphere are also important. ഇനി എന്താണ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്യാസസ് മാത്രമല്ല ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ആവശ്യമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദേ ആക്ട് ആസ് കോർസ് അറൗണ്ട് വിച്ച് വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസ് അല്ലേ. വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസിൽ അതിൻ്റെ കോസായിട്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, layers of the atmosphere. Okay,
here we discussed the constituents of the atmosphere. On the basis of we understood here is different types of gases, 78% nitrogen, then 21% oxygen, remaining 1% there is included argon, carbon dioxide and other gases. Okay, then okay, but here is a total 100%, and also we know that different types of gases at the same time. Here is some dust particles also. Then we want to discuss about the layers of the atmosphere. Okay, now we moving on another topic. What is that? Layers of the atmosphere. Okay, have you any idea about layers of the atmosphere? Can you say something related to the layers of the atmosphere? Anybody? No idea? Okay, listen. The atmosphere may be divided into 5 layers based on composition. Atmosphere here is divided 5 layers. Okay, on what basis? On composition basis. Here is 5 layers. How many layers? 5. Okay, 5 layers. Then here based on composition, temperature and other properties. Okay, composition, then temperature and also other properties. ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ 5 layers ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബോട്ടം ദ ലേയേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബോട്ടം. ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബോട്ടം ദ ലേയേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് ദ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Stratosphere. Then what is the third one? Yes, mesosphere. What is it? Mesosphere. Then here what is it? Thermosphere. Next one is okay, exosphere. What is it? Exosphere. Okay, here listen. Layers of the atmosphere. The atmosphere may be divided into 5 layers. It based on composition, temperature and other properties. Starting from the bottom, the layers are called the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These layers vary in thickness. ഈ ലെയേഴ്സ് വാരി ആണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ മെസോസ്ഫിയർ, ദെൻ തെർമോസ്ഫിയർ, അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എക്സോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ these layers vary in thickness. All human activities and all weather changes take place in the troposphere. എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ വെതർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഏതിലാണുള്ളത്? ട്രോപ്പോസ്ഫിയറാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ 5 layers? ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മെസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ, എക്സോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ഐ റിപ്പീറ്റ്: ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മെസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ, exosphere. Okay, then first here is
troposphere. All of you look at textbook. There we know that troposphere. Okay. North pole 8 kilometer, equator 18 kilometer. What is the reason? There is a Mount Everest. Then next one, airliner ഒക്കെ പോണത് ഇതിലൂടെയാണ്, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ്, ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ. ഓക്കെ. ദെൻ മെസോസ്ഫിയറിലാണ് മിറ്റിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ, ഉൽക്കകൾ അങ്ങനെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ തെർമോസ്ഫിയറിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സോസ്ഫിയറിലാണ് സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ. ലിസൺ, atmospheric cover. Then we want to discuss about atmospheric cover. Okay. Layers of the atmosphere, you just think about here is mainly 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിലെ വെതർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ്. ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കവർ. ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ലൈക്ക് എ ബ്ലാങ്കറ്റ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണ്. Carbon dioxide in the air does not let too much heat escape from the earth. Okay. Carbon dioxide in the air does not let too much heat escape from the earth. അല്ലേ? അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അല്ലെ കഴിയില്ല. ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾസോ stops the sun rays from heating up the earth beyond a certain level. The atmosphere also stops the sun rays from heating up the earth beyond a certain level. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പരിധി വരെ ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതാവാതിരിക്കാൻ. സോ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ്, എർത്ത് സർഫേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡസ് നോട്ട് ലെറ്റ് ടു മച്ച് ഹീറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ എർത്ത്. നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എർത്തിൽ വാമ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണത്, ഒരു പരിധി വരെ ആ ചൂടിൻ്റെ പരിധി കുറയ്ക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ had there been no atmosphere, the days would have been very hot and the night very cold. This would have made life impossible on the earth. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കിവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ലെയേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പകൽ മുഴുവൻ ഭയങ്കര ചൂടും രാത്രി ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം തണുപ്പും ആവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് എന്ത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്? ഈ ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് ഹിയർ മേ ബി ഡേ ടൈം എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട്, നൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ്. എയർ ഹാസ് വെയ്റ്റ്, ദെയർഫോർ ഇറ്റ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ്. എയറിന് എന്തുണ്ട്? വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് സർഫേസിൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ഡു നോട്ട് ഫീൽ ദിസ് പ്രഷർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി. ഓക്കെ. പ്രഷറിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ഡു നോട്ട് ഫീൽ ദിസ് പ്രഷർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണത് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ വാരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫ്രം വൺ സീസൺ ടു അനദർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്താണ്, ഓരോ പ്ലേസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീസൺ ടു അനദർ, ഒരു സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ വാരീസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആസ് എയർ നിയർ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഈസ് ദ ഡെൻസെറ്റ്, ദ എയർ പ്രഷർ ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ ദ ഹയസ്റ്റ്. ദ എയർ ഗെറ്റ്സ് തിന്നർ ആസ് വൺ ഗോസ് ഹയർ. ലിസൺ,
here is the atmospheric pressure varies from place to place and from one season to another. അല്ലേ, ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷറിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ വാരീസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആസ് എയർ നിയർ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഈസ് ദ densest, the air pressure here is also highest. അല്ലേ, as here air near the earth surface is the densest. അല്ലേ, ഡെൻസസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് എർത്ത് സർഫേസിന് അടുത്തായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും, ഹയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദ എയർ ഗെറ്റ്സ് തിന്നർ ആസ് ഗോൺ ഹയർ. അല്ലേ, ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്തോറും എയർ എന്താണ്, തിന്നറായി തന്നെ. ഭൂമിക്ക് അടുത്തുള്ള എയറിനായിരിക്കും തിക്നെസ് കൂടുക. അപ്പം എയറിനും പ്രഷറുണ്ട്. അത് നിയറസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, തിക്നെസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദൂരം കൂടുന്തോറും അത് തിന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. In the warmer areas of the globe, for example, in the equatorial region, the air expand and become light. അല്ലേ, വാമർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്, അതായത് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ദ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ബിക്കം ലൈറ്റ്. എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈറ്റ്. ഹെൻസ് ദ എയർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ കോൾഡർ ഏരിയാസ് ആർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഹൈ എയർ പ്രഷർ. അല്ലേ, അതേസമയം തന്നെ കോൾഡർ ഏരിയാസ് ആർ ദ റീജിയൻസ് ഹൈ പ്രഷർ. അല്ലേ, കോൾഡർ ഏരിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഹൈ പ്രഷറായിരിക്കും, അല്ലെ എയർ പ്രഷറായിരിക്കും. യു മേ ഹാവ് ഗസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സമ്മർ ലീഡ്സ് ടു ലോ എയർ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വിൻ്റർ ലീഡ്സ് ടു ഹൈ പ്രഷർ. അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് ലോ പ്രഷറും ഇനി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, the difference in atmospheric pressure over different areas makes the air move. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ഏരിയാസ് മേക്ക് ദ എയർ മൂവ്. അല്ലേ, ഓരോ ഏരിയയിലും ആ എയർ മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ചലനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ് ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയാസ്. എയർ എപ്പോഴും എന്താണ്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്ക്. ഓക്കെ, മൂവിങ് എയർ ഈസ് കാൾഡ് വിൻഡ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, കാറ്റ് എന്ന് പറയണത്. ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്ക് വിൻഡ് എപ്പോഴും എയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് എയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, വിൻഡ് എന്ന് പറയണത്. പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. മൂവിങ് എയർ ഈസ് കാൾഡ് വിൻഡ്. വിൻഡ് കോസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെതർ. വിൻഡാണ് എന്തിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, വെതറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്, വിൻഡാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ കോൾഡ് വിൻഡ് പാസ് ഓവർ എ പ്ലേസ് ദ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. മോയിസ്റ്റ് വിൻഡ് ബ്രിങ് റെയിൻ ടു എ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, കോൾഡ് വിൻഡ് പാസ് ഓവർ എ പ്ലേസ് ദേ ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. കോൾഡ് വിൻഡർ പാസ് എ പ്ലേസ്, അല്ലേ, നല്ല ചൂടെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വിൻഡിന് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മോയ്സ്ചറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന കാറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ്, മഴ പെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ, എയറിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ളിടത്തുനിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിൻഡിന് വെതറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൻഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി മോയിസ്റ്റ് വിൻഡാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, that only. I repeat, here we discuss about atmosphere speciality. There is 5 layers. Firstly we discuss about troposphere, then stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Troposphere speciality, there is human activities and weather changes. Okay, then we discussed about the layers of atmospheric cover. Atmosphere speciality, just like a blanket, because it protects the atmosphere. Then atmospheric pressure, that means air has weight, therefore it exerts the pressure on the earth's surface. Okay, but next we want to discuss about biosphere. It is the last topic. Okay, atmosphere over, then we want to discuss about biosphere. What is our next topic? Biosphere. Okay,
the biosphere is a very narrow zone where all the other spheres, okay, the biosphere is a very narrow zone where all the other spheres, മറ്റുള്ള സ്ഫിയേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി നാരോ സോണാണ്, വളരെ ഇടുങ്ങിയ സോണാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ്. That is, the lithosphere, hydrosphere and atmosphere are in contact with each other. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിത്തോസ്ഫിയറും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The word bio means life. It is in this zone that living things can exist. അതായത് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സ്, ജീവനുള്ളവ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഫിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബയോസ്ഫിയർ മേക്സ് ദ എർത്ത് എ യുണീക്ക് പ്ലാനറ്റ്. ബയോസ്ഫിയർ ആണ് എർത്തിനെ ഒരു യുണീക്ക് പ്ലാനറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ സമാനതകളില്ലാത്തൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുകളിലായിട്ട് മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ബയോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫാണ്, ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, the living organism of the biosphere fall broadly into two kingdoms, the plant kingdom and the animal kingdom. Okay, living organism of the biosphere fall broadly into two kingdom. അല്ലേ, ഇവിടെ രണ്ട് കിങ്ഡം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു കാറ്റഗറി ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം. ഏതാണ് അത് രണ്ടും? ഒന്ന് പ്ലാന്റ്, മറ്റൊന്ന് ആനിമൽ കിങ്ഡം. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആണ് അല്ലേ, സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം. ഓക്കെ, ഹിയർ within these two kingdoms are a host of organisms varying in size from the microscopic bacteria to gigantic whale. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ജയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വെയിൽസ് അല്ലേ, നീലത്തിമിംഗലം വരെയുണ്ട്. ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം തൊട്ടിട്ട് അല്ലേ, സൂക്ഷ്മജീവി തൊട്ടിട്ട് വലിയ ജീവി വരെയുണ്ട്. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ. ദെൻ all living beings including man are linked to each other and to the biosphere for survival. അല്ലേ, എല്ലാ ആളുകളും മനുഷ്യരാവട്ടെ, ഓക്കെ, ലിസൺ, all living beings including man are linked to each other and to the biosphere for survival. അപ്പം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോസ്ഫിയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയറിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം എന്താണ്, ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, man and the environment. What is the next topic? Man and the environment. The surrounding within which we live is our environment. Okay, the surrounding within which we live in our environment. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ്, ദ ലാൻഡ്, വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ. അല്ലേ, ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ്, എല്ലാ ജീവനുള്ളവയും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡും എയറും വാട്ടറൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ the different components of our environment do not exist independently. അല്ലേ, the different components of our environment. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ the different components of our environment do not exist independently. ഒന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടല്ല അല്ലേ, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നിന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി വാണ്ട് ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ അല്ലേ, നമുക്ക് ശ്വസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫ്രഷ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത്? പ്ലാന്റ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യണതാണ്, അത് പുറന്തള്ളുന്നതാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ എമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ്. സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫുഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലേ. സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്, തിരിച്ച് അവർക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നെന്താണ്? പ്ലാന്റ്സാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് തരുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ the surroundings within which we live is our environment. It includes all living things, the land, water and air. The different components of our environment do not exist independently. അല്ലേ, ഇതെങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. They affect each other and changes in one may lead to changes in another. They affect each other
അല്ലേ, അത് പരസ്പരം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ മേ ലീഡ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ അനദർ. Generally, nature functions in a way to maintain an overall balance. For example, some of the water of the hydrosphere may evaporate, thus moving to the atmosphere. The excess of water vapor in the atmosphere then causes the formation of clouds and rain. Listen, the different components of our environment do not exist independently. അല്ലേ, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒന്നിനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കണം. ഒന്നിനും മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ്. They affect each other and exchanged in one may lead to changes in another. അല്ലേ, ഒരൊന്നിന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ലേ, വെള്ളമാണ് നീരാവിയായിട്ട് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നീരാവിയായിട്ട് പോയിട്ട് അത് അവിടെ ചെന്ന് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്ലൗഡായിട്ട് മാറണം, മേഘമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ മേഘം തണുത്തുറഞ്ഞിട്ടാണ് മഴയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ വെള്ളം എവിടേക്ക് എത്തി, ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി. ഒരു സൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, അത് ക്ലൗഡായി റെയിനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വാട്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ അത് തന്നെയാണ്. ജനറലി നേച്ചർ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ എ വേ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അൻ ഓവറോൾ ബാലൻസ് അല്ലേ. നേച്ചുറൽ ഫങ്ഷൻ അല്ലെ നാച്ചുറൽ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെ നേച്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓവറോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ മേ ഇവാപ്പറേറ്റ്, ദസ് മൂവിങ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് അവസാനം അതെന്താണ് ക്ലൗഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് റെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ദ എക്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദെൻ കോസസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് റെയിൻ. പിന്നീട് അത് എന്തായി മാറുകയാണ്, ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് റെയിൻ. ദസ് the atmosphere returns the water to the hydrosphere. അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. However, this tendency of nature to maintain a balance has a limit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, this tendency of nature to maintain a balance has a limit. അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. If the environment is disturbed too much, some permanent and harmful changes may take place. എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് തുടർച്ചയായി അതിന് ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്രോയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ. അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ജനസംഖ്യ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ്, ഫ്യൂവൽ, ക്ലോത്ത്സ്, ഹൗസസ് എക്സെട്ര ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് റാപ്പിഡ്ലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ് അല്ലേ, ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിങ്, ഷെൽട്ടർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് നീഡഡ് അല്ലേ. നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, അങ്ങനെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. To meet these demands, we are using up the earth resources like coal, oil, etc. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് കോൾ, ഓയിൽ എക്സെട്ര എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പെട്രോളിയം ആവട്ടെ, ഓയിൽ ആവട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ അല്ലെ, കൽക്കരി ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Soil gets washed away to the rivers with rain water. Soil we are also cutting down trees which hold the soil. പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോറസ്റ്റ് ടിമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാടമൊക്കെ നികത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീടുകൾ വെക്കുക, ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, മരത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്, അതിൻ്റെ റൂട്ട് സോയിലിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മണ്ണിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ടിന് അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീ ഒക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോയിലിനെ എന്താണ് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ആ റൂട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മണ്ണെല്ലാം കൂടി കുത്തി ഒലിച്ചു പോകും, വാഷ്ഡ് അവേ അല്ലേ. അത് സോയിൽ ഗെറ്റ്സ് വാഷ്ഡ് അവേ ടു ദ റിവേഴ്സ് വിത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ. കട്ടിങ് ഡൗൺ ട്രീസ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് റെയിൻഫാൾ. നമ്മളിങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ട്രീസൊക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, റെയിൻഫാൾ, മഴ കുറയാൻ കാരണമാവും. ഇറ്റ് കോസസ് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ടേൺസ് ഏരിയാസ് ഇൻ ടു ഡെസേർട്ട്. പിന്നെ അത് എന്തിലേക്കാണ്, മഴ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലേക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് അവിടെ ഡെസേർട്ടായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. Not only are we harming the environment by using up resources, okay, not only are we harming the environment, നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മാത്രമല്ല ഹാംഫുൾ ആക്കുന്നത്, by using up resources,
ബട്ട് വി ആർ ഓൾസോ പോയ്സണിങ് ഇറ്റ്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പോയ്സണിങ് ഇറ്റ് അല്ലേ, എൻവയോൺമെൻറ്റിന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പല തരത്തിൽ വിഷാംശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷം കലർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്ന അല്ലെ മലിനമാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓട്ടോമൊബൈൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറികളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദേ എമിറ്റ് ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതെന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഹാംഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളും. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി 1% ഉണ്ട്, അതേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ അമിതമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ടു മച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എക്സസീവ് വാമിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എർത്തിനെ വാമപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലാവും. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ എക്സസീവ് വാമിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഫാക്ടറീസ് ഓൾസോ ഡിസ്ചാർജ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു റിവർ, ലേക്സ് എക്സെട്ര. പിന്നെന്താണ്? ഫാക്ടറികൾ അവിടെ നിന്നുള്ള അവരുടെ ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? റിവേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലേക്സിലേക്കാണ്. ദസ് ഡാമേജിങ് ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. അത് എന്തിനെയാണ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തു, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തു. ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡാമേജിങ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കാൾഡ്? പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. If we wish to maintain the balance in nature, we must use our resources wisely. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തി പോകണമെങ്കിൽ ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വേണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. വി മസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ചെക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്, എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ അല്ലെ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്, പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൺലി. All of you listen here. Our geography 5th chapter also completed. Okay, you should read your textbook very carefully and also want to write the question answers. I will give later. Okay, thank you children.